السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سبق کے دوسرے اقتباس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ حق کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے اموریہ پہنچے، جہاں کے راہب نے انہیں بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی آئے گا، اور اس نے اس نبی کی نشانیاں بتائیں۔ وہ تلاش حق میں سرگرداں مدینہ پہنچے اور کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ عزیز طلبہ، آئیے سبق کے تیسرے اقتباس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے۔ مہاجرین مہاجر کی جمع ہے، یعنی مہاجر یعنی ہجرت کرنے والے۔ سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان رشتے مواقعات قائم کر دیا۔ رشتے مواقعات یعنی بھائی بھائی کا رشتہ، اور اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تاحیات قائم رہا۔ اخوت کا یعنی بھائی چارگی کا یہ رشتہ دونوں صحابی کے درمیان تاحیات یعنی زندگی بھر قائم رہا۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت۔ جب حضرت ابو دردہ کے معمولات بن گئے، معمولات روزمرہ کے کام، تو حضرت سلمان فارسی نے انہیں ٹوکا اور کہا، جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں، اور یہ برتری اور یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق کی تلاش میں تھے، اور اس حق کی تلاش میں انہیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کئی مصیبتوں میں پڑے رہے، لیکن حق کو پانے کی جو جستجو، جو لگن اور جو تڑپ تھی، اس کی وجہ سے انہیں یہ بزرگی عطا ہوئی۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے۔ تمام صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت سلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ سریا آسمان کے ایک ستارے کا نام ہے۔ اگر دین اتنی اونچائی، اتنی بلندی پر، یعنی آسمان کے اس ستارے سریا پر بھی دین اگر ہوتا، تو حضرت سلمان فارسی کے اندر حق کی اور سچائی کی وہ تلاش تھی، وہ جستجو تھی کہ وہ اتنی بلندی پر بھی جا کر اس دین کو حاصل کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ فرمایا کہ اگر دین سریا پر بھی ہو تو فارس کا ایک آدمی اس کو پالے گا۔ آپ صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ جس نے سلمان کو ناراض کیا، گویا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں، مگر جنت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشتاق ہے۔ مشتاق یعنی چاہنا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک یہودی کے غلام رہے، وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے، کیونکہ وہ یہودیوں کے غلام تھے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درختوں اور 40 اقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر لیا۔ 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اقیہ سونا یعنی 1600 درہم کے عوض حضرت سلمان کو اس یہودی سے آزاد کرا دیا۔
अब वो जंगों में अपनी सलाहियतों का आज़ादाना इस्तेमाल करने लगे। जो ही वो ग़ुलामी से आज़ाद हुए तो फिर वो जंगों में अपनी सलाहियतों का आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने लगे। मुशरिकीन मक्का और यहूदियों ने मिलकर जब मदीने पर हमले की तैयारियां शुरू की, उस वक्त मदीने को दुश्मनों से महफूज रखने के लिए हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहर के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा दिया। खंदक कहते हैं गड्ढे को। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने शहर के अतराफ़ में एक गड्ढा यानी एक खंदक खोदने का मशवरा दिया और जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। खंदक खोदी गई जो इतनी गहरी और चौड़ी थी कि दुश्मनों के घोड़े भी उसे पार नहीं कर सकते थे। इतनी चौड़ी खंदक खोदी गई कि दुश्मनों के घोड़े भी उस खंदक को पार नहीं कर सकते थे और ज़ाहिरी बात है कि उन्हें फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा, उन्हें पसपा होना पड़ा। खंदक की खुदाई की वजह से उस ग़ज़वे को ग़ज़वे खंदक कहा जाता है। उस ग़ज़वे का नाम ग़ज़वे खंदक रखा गया। किस वजह से? क्योंकि वो खंदक जो खोदी गई थी उसी खंदक पर, खंदक के नाम से उसे ग़ज़वे खंदक से याद किया जाता है। और इस जंग के बाद हज़रत सलमान मुख्तलिफ़ जंगों में शरीक होते रहे। जंगे ग़ज़वे खंदक के बाद भी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुख्तलिफ़ जंगों में शरीक होते रहे। ताइफ़ की जंग में उन्हीं की ईमा पर यानी उन्हीं के मशवरे पर मुसलमानों की जानिब से मंजनीक का इस्तेमाल हुआ। मंजनीक एक आला होता है जिसमें पत्थर रखकर फेंका जाता है, उसे मंजनीक कहा जाता है। ऐसा आला जिसमें पत्थर रखकर दूर तक फेंका जाता है उसे मंजनीक कहते हैं। तो मुसलमानों की जानिब से मंजनीक का इस्तेमाल हुआ। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में भी हज़रत सलमान फ़ारसी ने बहुत से जंगी कारनामे अंजाम दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जब ईरान पर लश्कर कशी की गई यानी फ़ौज की जानिब से हमला किया गया, तो उस वक्त सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लामी लश्कर की रहनुमाई फरमा रहे थे। इस्लामी लश्कर की रहनुमाई कौन फरमा रहे थे? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे। आपने अव्वलन पहले तो हम वतन ईरानियों को मुखातिब किया। अपने हम वतन ईरानियों को हज़रत सलमान फ़ारसी ने मुखातिब किया और उन्हें समझाया कि मैं तुम ही में से एक आदमी हूँ और तुम देखते हो कि अरब मेरी इज़्ज़त करते हैं। अगर तुम इस्लाम ले आए तो तुम्हारे लिए वैसे ही हुकूक़ होंगे जैसे हमारे लिए हैं। तुम पर वही अहकामात वाजिब होंगे जो हम पर हैं। लेकिन ईरानियों ने इनकी बातें मानने से इनकार कर दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हमवतन ईरानी भाइयों से जो है मुखातिब होकर ये फरमाया कि मैं आप जैसा ही एक आदमी हूँ और अरब भी मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। अगर आप भी इस्लाम ले आए तो क्या होगा? वैसे ही हुकूक़ होंगे जैसे हमारे लिए हैं। तुम पर वही अहकामात वाजिब होंगे जो हम पर वाजिब हैं। यानी यहाँ पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हमवतन ईरानियों को इस्लाम की और दावत दी, इस्लाम की तरफ उन्हें बुलाया। लेकिन क्या हुआ? लेकिन ईरानियों ने इनकी बातें मानने से इनकार कर दिया, यानी इस्लाम कबूल नहीं किया। उन्होंने इस्लाम की बातों को उन्होंने नहीं माना बल्कि इनकार किया। तो क्या हुआ? फिर जंग लड़ी गई और दुश्मनों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस इक़्तिबास की मुख्तसरन वज़ाहत और ख़ुलासा ये है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो उस वक्त हज़रत सलमान एक यहूदी के ग़ुलाम थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कराया और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भाई बना दिया। हज़रत सलमान जंगों में शरीक होने लगे। जब मुशरिकीन मक्का और यहूदियों ने मिलकर मदीने पर हमला किया तो हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से मदीने के गिर्द खंदक खोदी गई। इसलिए इस जंग को ग़ज़वे खंदक कहा जाता है। ताइफ की जंग में उनकी ईमा पर मंजनीक का इस्तेमाल हुआ। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में भी उन्होंने कई जंगी कारनामे अंजाम दिए।
تو عزیز طلبہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقتباس پر ہمارا آج کا یہ سوال ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی صلاحیتوں کے بارے میں اپنی رائے بیان کیجیے۔